حکومت پنجاب کی جانب سے پنجاب بھر کے تمام اضلاع میں انڈر 18 بچوں کو ڈرائیونگ پر پابندی کے قانون پر مکمل عمل درآمد کے حوالے سے ایک ایکشن لیا گیا ہے، بلکہ بھرپور ایکشن لیا گیا ہے۔ اس ایکشن میں بچوں کے خلاف مقدمات کا اندراج، بچوں کو جیل حوالات بند کرنا، اس کے بعد دیگر کورٹ پروسیجر وہ کچھ چل رہا ہے۔ والدین شدید ذہنی اذیت اور دباؤ میں مبتلا ہیں۔ حکومت کے یہ اقدامات کس حد تک درست ہیں، اس بارے میں بچے کیا کہتے ہیں؟ ہم اس وقت اپنے چائلڈ سٹار جونیئر محسن نقوی سے آپ کی ملاقات کروائیں گے، ان سے پوچھیں گے یہ کیا کہتے ہیں، یہ بچوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس وقت بچوں کے کیا تاثرات ہیں، کیا بچوں انڈر 18 بچوں کو ڈرائیونگ کرنی چاہیے، یا کیا انڈر 18 بچوں کو دوران ڈرائیونگ اگر وہ اس قانون کی وائلیشن کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو دین ان کو پھر کس قسم کی سزا دینی چاہیے، یہ رائے ہم لیں گے بچوں سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں بیٹا؟ جی ٹھیک۔ خیریت سے ہیں؟ جی۔ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ آج کل پڑھائی۔ اچھا محسن صاحب یہ بتائیں، آج کل گورنمنٹ کی جانب سے بڑا دھواں دار قسم کے ایکشن لیا گیا انڈر 18 بچوں کی ڈرائیونگ کے دوران جو وائلیشن ہے اور اس قانون کی خلاف ورزی ہے، ان کو پکڑ دھکڑ ہے، مقدمات کا اندراج ہے، بند کر رہے ہیں تھانوں میں، جیلوں میں، عدالتوں میں پیش۔ تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا انڈر 18 بچوں کو ڈرائیونگ کرنی چاہیے؟ آپ اس کے حق میں ہیں؟ نہیں، 18 سے نیچے یا پھر 18 والوں کو تو ڈرائیونگ نو کرنی چاہیے، جی نہیں کرنی چاہیے۔ اور ان کی سزا اگر وہ غلطی سے کر بھی لیں جی تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ وہ پولیس والے جو کرتے ہیں جیل کے اندر بند کرتے ہیں، یہ تو بالکل نہ کریں، کیونکہ بچے کو اگر انہوں نے بدماش بنانا تو کر لیں، ٹھیک ہے، بچہ بدماش نہ بنے۔ اچھا ٹھیک ہے، جیل کے اندر ڈالیں گے تو وہ تو بدماش بنے گا۔ بالکل آپ نے ٹھیک ہے۔ میں تو یہ فیصلہ غلط ہے۔ وہ چلے اتنا کر لیں، جرمانہ کر لیں، ان پہ چاہے لاکھوں کا جرمانہ کر لیں، ہزاروں کا کر لیں، لیکن یہ نہ کریں کہ بھائی چلے اتنا بھی انہیں وہ ہے کہ موٹر سائیکلز بند کر لیں، وہ موٹر سائیکلز بند کر دیں، اندر وہ بند کر دیں، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ بھائی وہ اندر جیل میں ڈال دیں، ان کا کیریئر خراب ہو جائے گا اس طرح تو۔ جی محسن صاحب آپ یہ بتائیں کہ بچوں کو جیل بھیجنا، مقدمے درج کرنے یا عدالتوں میں پیش کرنا، اس طرح میرا خیال ہے کہ بچوں کی ذہنی اصلاح ہوگی گورنمنٹ کی تو اس قسم کی پالیسی ہے، ذہنی طور پر وہ قانون کی پاسداری کریں گے بڑے ہو کر، کیا ایسے ہی ہے؟ نہیں، وہ تو پھر اگر ان کو ایک ہی دفعہ حوالات میں بند کر دیا، ہتھ کڑیاں لگ گئیں، ٹھیک ہے، عدالت میں پیش کر دیا، ان کو تو بس ڈر ہی ختم ہو جائے گا، وہ تو الٹا اور بدماش بننے لگ جائیں گے۔ اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جھجک ختم ہو جائے گی، بدماش بن جائیں گے بڑے ہو کے پھر وہ؟ جی، وہ بدماش بن جائیں گے، انہیں تو کسی چیز کا ڈر بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ آئی جی پنجاب یا وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس جو پالیسی میکنگ میں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ فیصلہ جو ہے وہ کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے بچوں کی ذہنی نشو و نما کے حوالے سے؟ میں کہتا ہوں کہ ان کا یہی فیصلہ غلط ہے، انتہائی گھٹیا فیصلہ ہے ان کا۔ یہ بتائیں کہ جو بچے ہیں جی، وہ کسی بچے سے ملاقات ہوئی ہے جو جیل سے باہر آئے ہیں، اس سارے پروسیجر سے گزر کے آپ کی ملاقات ہوئی ہے کسی سے؟ نہیں ابھی تو نہیں، لیکن یہ سنا ہے کہ وہ اندر ہی ڈال رہے ہیں، بس جیل میں بھرتی کر رہے ہیں، ان کو حوالاتوں میں بند کر رہے ہیں، یہی سنا ہے ابھی تک۔ اچھا اس کے آپ بتائیں کہ بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے پاس سکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، ٹیوشن جانا ہے، سواری سوائے موٹر سائیکل کے اور کوئی نہیں ہے، گورنمنٹ نے ان کو کوئی اتنی وسیع ترین پبلک ٹرانسپورٹ نہیں دی ہوئی، سکول کالج کی طرف سے کوئی اتنی ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی اتنی بہتر نہیں ہے جو ہر گلی محلے سے بچوں کو پچ کر سکیں، تو بچوں کو کے پاس کیا راستہ ہے، کیا لائے عمل ہے سکول کالج یونیورسٹیوں میں جانے کے لیے؟ پہلی بات، ان کو بائک چلانی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ جی آپ کیا کہتے ہیں پھر اس بارے میں؟ اس بارے میں کہتا ہوں، یہ جو جاب کرنے والی یہ جو اسکول کالج سے یہ جو بسیں آتی ہیں، ویگنیں آتی ہیں، وینز آتی ہیں، بسیں آتی ہیں، ان کو انتہائی اتنا زیادہ کر دینا چاہیے کہ یہ ہر گلی محلے سے بچوں کو اٹھائیں
और वहाँ से पिक करें फिर ड्रॉप करें। क्या गवर्नमेंट के, आप समझते हैं कि हर गली मोहल्ले के में पिक एंड ड्रॉप की गवर्नमेंट के पास वसाइल हैं? नहीं। तो फिर आप क्या कहते हैं? जी। फिर गवर्नमेंट को हक नहीं है इतना कि बच्चों को जेल में डालने का, इतनी सख्ती करने का। अच्छा, ये जो बच्चे वन व्हीलिंग करते हैं, मोटरसाइकिलों की और कारों की व्हीलिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हादसा भी होते हैं। अभी रिसेंटली गुज़श्ता हफ्ते एक लाहौर में वक़ूआ भी हुआ है डिफेंस के एरिया में, 6 लोगों की हलाकत के बारे में। आप इसके हक में हैं वन व्हीलिंग? नहीं, मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ। तो आप बच्चों को क्या हिदायत करेंगे, क्या सजेशन करेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? कि उन्हें ज़्यादातर वन व्हीलिंग नहीं करनी चाहिए। वन व्हीलिंग से क्या, किसी और का कुछ भी नहीं जा रहा, उन्हीं का अपना नुकसान होना है। क्या नुकसान हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? मतलब कि उनके साथ कई, अल्लाह ना करे, कई हादसे हो सकते हैं जी। उनकी जान का बायस भी बन सकता है, उनकी जान भी जा सकती है। अच्छा, तो उनके वालिदैन को कोई आप देंगे मशवरा कि वालिदैन को अपने बच्चों को, जो अंडर 18 बच्चे हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे, उनको ड्राइविंग से मना करने के लिए वालिदैन को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? वालिदैन को उन पर फुल सख्ती करनी चाहिए कि अगर उनके बच्चे बाइक की जिद करते हैं तो तब भी उन्हें नहीं उठानी चाहिए बाइक। उन पे ऐसी कोई सख्ती डालें, किसी का डर पैदा करें उनके अंदर, ताकि वो ये बाइक का कदम ना उठा सके। ये जो गवर्नमेंट ने अब बच्चों पर मुकदमात, चालान और ये सिलसिला है जुर्मानों का, तो ये आप क्या समझते हैं कि ये बच्चों की बजाय वालिदैन पे करने चाहिए फिर? जी, तो फिर क्या करना चाहिए? इसका जिम्मेदार वालिदैन है। वो कैसे, वालिदैन कैसे जिम्मेदार? वो ऐसे हैं कि वो अपने बच्चों को रोके कि इन चालानों से और इन जेल वगैरह से और थानों से, इनसे। अच्छा, चले आप ये बताएं कि पंजाब पुलिस ने बच्चों को हवालात में बंद किया, उनको खाना तक नहीं दिया। ये जुल्म हो रहा है उन पर, बच्चों पर। जी, मेरा कहना ये है उन पर जुल्म हो रहा है बच्चों पर, क्योंकि उन पे ज़्यादा से ज़्यादा ये पैसों का जुर्माना कर देते, कि पैसे बढ़ा देते, उनका जुर्माना बढ़ा देते, तो उसके कहने में ये है चलो उनकी बाइक्स बंद कर देते, वालिदैन को बुलवा लेते, बाइक्स बंद कर देते। उनके पास इतने ऑप्शंस हैं, उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं किया। ये वो सियासी जुल्म कर रहे हैं बच्चों पर। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हवालात में जो बच्चे बंद हुए हैं गुज़श्ता चंद दिनों में, बेशतर हवालात से जो रिपोर्ट्स मिली हैं, बच्चों को खाना नहीं दिया गया, भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया। उनके साथ पुलिस ने इंतहाई हद तक कमीज़ रवैया अख्तियार किया, गलीज़ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, गालियाँ दी गईं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? बच्चों को क्यों भूखा रखा गया? उनको इसी वजह से भूखा रखा गया ताकि हुकूमत ने तो उनको पैसे दिए होंगे। किसको दिए होंगे? जी, पुलिस वालों को पैसे दिए होंगे। अच्छा, कि इनको खाना वगैरह दें। वो पुलिस वालों ने खुद खा गए होंगे उनका पैसा, उनको भूखा रखा गया, उनका खाना नहीं दिया उनको। मोहसिन बेटा, ये बताएं कि आप अपने बच्चों को कोई इस बारे में मशवरा देना चाहेंगे कि वो किस तरह बाज आ सकते हैं? अंडर 18 जो छोटे बच्चे हैं वो ड्राइविंग से किस तरह बाज आ सकते हैं? उनको कैसे, क्या मशवरा देंगे आप? पहली बात, बच्चों को अदालत, ये जेल, थाने वगैरह ये चीज़ें ना दिखाएं। जी, मैं आपसे हाथ बांध कर कहता हूँ कि आप लोग जब तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता तब तक आप बाइक ना उठाएं, ड्राइविंग ना करें। अच्छा, तो अगर तो ये स्कूल कॉलेज के पिक एंड ड्रॉप अपने वालिदैन को कहें या फिर घर के किसी बड़े सरबराह को कहें, वो आपका स्कूल से पिक एंड ड्रॉप का बंदोबस्त करें। ये मुनासिब बात है। पिक एंड ड्रॉप वो करेंगे, वालिदैन जो भी सरपरस्त बड़ा होगा वो करे, बच्चों को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। जी। तो आप हुकूमत पंजाब को इस बारे में क्या मशवरा देंगे? हुकूमत पंजाब क्या इस बारे में, अगर बच्चे वायलेशन करते हैं, ड्राइविंग करते हैं अंडर 18, तो हुकूमत क्या करे? तो मैं इनके आगे हाथ मानता हूँ कि
इनका सबसे ना बड़ा घटिया फैसला है कि ये लोग ये जो ड्राइविंग वगैरह करते हैं, ये जो बंद करते हैं बच्चों को, अदालतें जेल वगैरह दिखाते हैं, वो माँ बाप को जो सज़ा देनी है उनको दें, क्योंकि ये ड्राइविंग तो उन्होंने कहा है बच्चों को करें, तो माँ बाप को सज़ा दें। बच्चों को अगर बदमाश बनाना तो दे दें। हुकूमत पंजाब को इन्होंने जो मशवरा दिया, यकीन जाने मेरे तो हवास बाख्ता हो गए इस बच्चे की बातें सुनकर। यकीन जानिए मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए इस बच्चे की राय सुनकर। इन्होंने हुकूमत को जिन अल्फाज में कहा है हम तो वो कह भी नहीं सकते। खुदारा बच्चों को क्रिमिनल ना बनाएं, बच्चों को जेल, थाना, कचहरी, अदालतों, हथकड़ियों का ये रुख ना दिखाएं, उनको बदमाश ना बनाएं, उनको क्रिमिनल ना बनाएं, उनका रिकॉर्ड ख़राब ना करें, उनका मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर से मत खेलिए। ये तरीका किसी मुस्बत सोच और मुस्बत फ़ैसले से भी हो सकता है। अंडर 18 बच्चों की ड्राइविंग के हम सब सख्त खिलाफ हैं। अंडर 18 बच्चों को गाड़ियों की सहूलत देने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। उनके वालिदैन, सरपरस्त, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, जुर्माने करें, उनको FIR दर्ज करें, जेल में डालें, कोई आपसे नहीं पूछेगा, किसी को एतराज़ नहीं होगा। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। रिस्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक रिस्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।